Savitri. Who else we got? Is it all? Это Can't все change it to преданные. English. Yeah, I think so. It's all, yeah. Is Gopal Guru here? Гопал Гуру был здесь, да? Да, Гопал есть. Yes, да. He's here, yeah. Mhm. Very nice. And Madan Gopal Prabhu? Hari Мадан Bol. Гопал. Харе Кришна Махарадж. You're in Dnepro? В Днепре сейчас? I'm from German. Germany? Yes. Oh, he's in Germany. Oh, you're in Germany. And Shyama Tulsi? Yes. Где он? Germany. Oh, Hari Bol. Very nice to see you. Nasta Shaki. Very good. Yes, some of the names are in Russian, so I can't Какие-то имена на русском. Махарадж read точно. Russian. Tukaram is here. Acharya Prabhu is here also. Uh-huh. Shri Padmini. Oh, Sri Padmini from Ireland, From from Scotland. Yes, I just got, where's Sri Padmini? I Sri just Padmini got from your gift. I just got the yeah. gift from Sri Padmini. She sent me a Shri gift. Padmini Mataji is здесь? Махарадж спрашивает. Yes, thank you so much for that gift. I also spent time there in Scotland, 1 week. Махарадж благодарит за подарок. Он говорит, что он тоже был в Шотландии 1 неделю в свое время. Scotland. Very good. So yes, I should give a little report. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Chaitanya charam boja mukundalayo pachayesham prasadam acharna paramapayam pangam lagayate salam mukamavatak shutam takritaman mande Krishna Chaitanya Ishwaram Paramananda Mahavanshi Karudina Dharane. So I hope you're all engaged in chanting Krishna's holy name. Махарадж надеется, что все мы заняты воспеванием святого имени. I was reading this verse. It says, every day I quote this verse, chapter 8, text 15. Из Бхагавад-гиты. Мы читаем из Бхагавад-гиты, 8 глава, 15 текст. 8:15. Mamopeti punajanma dukalayam shashvatam dapnahanti mahatmaham samsidam param gati. After attaining me, the great souls. Придя ко мне, великие души, who are yogis in devotion, которые преданы йоги, never return to this temporary material world, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страданий материальный мир, which is full of miseries, так как он полон страданий, because they obtain the highest perfection. так как они обрели высшее, наивысшее совершенство. So many times we've heard this word dukalayam ashashvatam. Много раз мы слышали эти слова, выражения дукхалаям ашашватам. Dukalaya, duk is difficulties, miseries. Дукха значит проблемы, трудности. And then it's temporary. И также это все временно. So this is what we see in this material world. Это то, что мы видим в этом материальном мире. Of course, you're experiencing it more in Ukraine than in other parts of the world. Сейчас в Украине вы испытываете это гораздо больше, чем в других частях мира. У кого-то микрофон выключите. Because of the conflicts. Так как сейчас происходит военный конфликт. But this whole material world
is not a nice place. И весь этот материальный мир не является чем-то хорошим. And we're walking on thin ice. Beg your pardon, Maharaj. We're walking as if on thin ice. Мы идем по тонкому льду все в этом мире. For example, I went to Govardhan Hill in October. Например, Махарадж, когда он приехал на Гавардхан в октябре, And it was very wonderful, chanting and doing parikram. Он собирался провести время, повторять и совершать парикрамы там. Of course, October is the time when I always have flu, so I had flu. Но октябрь — это тот месяц, когда обычно Махарадж болеет гриппом. And then after 1 month, I noticed there was a small little lump on my neck. I noticed после there was одного a месяца small Махарадж заметил lump on my neck. он обнаружил небольшую опухоль, шишку на его шее. Yeah. So one of the devotees, they pressed it and they said, no, that's your Adam's apple. Один преданный нажал и сказал, что это что-то такое, или родимое пятно, или что, я не понял. So I left it, but then after 1 or 2 weeks, it became bigger. Я оставил это в покое, но после 2 недель это стало больше, эта шишка. And then after 1 month, even bigger. Но после 1 месяца она продолжала расти. And it became like a golf ball. Became like what? Golf is the game, a golf ball. И стала очень большая, подобно мячу для гольфа. So the devotee suggested Подвисает that у всех или только у меня? the devotee suggested I go to Mathura, it's called a diagnostic center. И преданные посоветовали обратиться в диагностический центр, They have MIR machines and all this. где были все такие эти умные электронные машины. So they examined and they said, oh no, this is very serious. И когда это продиагностировали, сказали, что это очень серьезная вещь. So then after 2 days, I have to fly back to South Africa. И после 2 недель было решено отправиться мне назад в Южную Африку. And then I go for operation after another 5 days, and they cut my neck. И после 5 дней я отправился на операцию, и они разрезали мою шею. Actually, it was a devotee. He was the surgeon. И, к счастью, это был преданный, он был хирургом. He's a very nice disciple of Bhakti Charu Maharaj. Это очень хороший преданный ученик Бхакти Чару Махараджа. So they cut out the tumor, the thyroid gland tumor. И они разрезали шею, гланды и все такое прочее. And then they sent it to the laboratory to confirm it's cancer. И они отправили на анализ в лабораторию, чтобы подтвердить, что это рак. Then they found out it was, so then he had to cut again and do another operation. Но они не определили до конца, и они должны были сделать еще одну операцию, еще один разрез. So, of course, now it's gone down. Сейчас ситуация стабилизировалась. But the point I'm making is that I was peacefully chanting in the month of Kartik at Govardhan Hill, then suddenly cancer. И вот что я хотел бы сказать этим, что я умиротворенно повторял Святое Имя в месяц Картика, но здесь вдруг появился рак у меня. And now suddenly the cancer's gone.
А сейчас вдруг неожиданно этот рак исчез. But of course, it can come back again as well. Но, конечно, мы не расслабляемся, он может вернуться снова к нам. So this is the point, that living in this material body, anything can happen at any time at all. В этом и суть, что, живя в этом материальном теле, мы можем ожидать все, что угодно в любой момент. Yeah, we have no guarantee. То есть у нас нет никаких гарантий. The only guarantee, there's a saying, English saying, time and tide wait for no person. Прекрасно. Да. Гарантия только в том, что, как Пишите, говорится, вот сладко. кто-то выключит микрофон, пожалуйста. The only guarantee is we're going to get older. Гарантия в том, что мы будем стареть. И английское пословие гласит, что время и прилив не ждет никого в этом мире. Да. And this material body and the mind, it's a pakshaya. A pakshaya means dwindles. И материальное тело и ум, они называются апакшия, что значит, они приходят в негодность, постепенно увядают. So our body dwindles. Итак, наше тело, оно увядает постепенно. But what we learn, of course, from Bhagavad Gita and Lord Chaitanya Mahaprabhu's message is that we're separate to the body. Но то, что мы можем изучить из Бхагавад-гиты и изучения Господа Читания, что мы являемся отличными от этого тела. And also we're separate to the subtle mind. Также мы отличны от тонкого ума. And just as the body changes as you get older, so also the mind changes. И также точно как наше тело стареет с годами, точно так же и меняется наш ум. Like a young boy, he plays with little model cars and toy aircraft. Как, например, маленький мальчик, он играет с машинками и также с игрушечным самолетиком. But then when the boy grows up to being a man, he doesn't play with toy cars. Но когда этот мальчик вырастает в мужчину, он больше не играет в игрушки. He has his own car. То есть он приобретает свою собственную машину. And then when you get very old, you can't drive. Но когда мы становимся старыми, мы даже не можем вести машину. Your eyesight is bad. То есть зрение ухудшается. And so there's no use for car. И поэтому нет смысла в этой машине. So from Bhagavad Gita, we really have to understand and realize our spiritual nature. И из Бхагавад-гиты мы должны реализовать, понять нашу духовную природу. And everything around us is changing. И все, что вокруг нас, оно изменяемо. Our body is changing, our mind is changing. Все это изменяется, наше тело, наш ум. Ukraine is changing. И также Украина, она меняется. The different cities like Kyiv and Dnipro, they're also changing. Например, разные города, как Днепро или Киев, они подвержены изменению. Sometimes they're putting up buildings, and other times buildings are being blown up. Иногда они строят новые здания, иногда они разрушают эти здания. And at Brahma Bhuvana Loka, wherever you go in this material world, this changing is going on. И Абрама Буана Лука говорит, что куда бы вы ни отправились в этом мире, то везде мы подвержены изменениям. And the only thing which is eternal is our relationship with Krishna. И из всего этого только лишь одна вечная вещь – это наши взаимоотношения с Кришной. This relationship with Krishna doesn't change from birth to birth.
И только эти взаимоотношения с Кришной, они не изменяются. We eternally, nitya siddhasya bhavasya, we eternally, nitya, have relationship with Lord Krishna. Мы вечно имеем взаимоотношения с Кришной. Нитьё седася бхавасья. And the purpose of this very short lifetime we have is to develop this relationship with Krishna. И смысл этой жизни человеческой, короткой, это развить эти вечные взаимоотношения с Кришной. And this is done through the practice of sadhana bhakti. И это дается нам через практику садхана бхакти. Yeah. So this is what Lord Chaitanya, Srila Prabhupada, and our Guru Varga, this is what they're teaching. И это то, что учит нас наша Гуру Варга, Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья. Это их учение. And you're all very fortunate because you're practicing it. И вы все являетесь очень удачливыми, так как все вы практикуете это знание. What we're doing as devotees in this material world Вот это то, что мы делаем как преданные в этом материальном мире. it's like we're at school. Это типа того, как мы в школе. School is like you're practicing, Школа – это значит практика. or there's another word, apprenticeship. Это другое слово, ученичество. Yeah. So we are practicing devotion to Krishna. И мы практикуем преданность Кришне. We're offering food to the deity of Krishna. Например, мы предлагаем пищу божеству Кришны. And this is preparing us to directly offer food to Radha and Krishna. И это является подготовкой нас к непосредственному предложению пищи Рады и Кришне. We're making flower garland for deity in this material world. Например, мы делаем гирлянду для божества в этом материальном мире. And in the spiritual world, the cowherd boys, the gopis, they're making garlands for Radha and Krishna. И точно так же в духовном мире мальчики-пастушки и гопи, они делают непосредственно гирлянды для Кришны. In kirtan, we're dancing for Krishna. Например, здесь в Киртане мы танцуем для Кришны. And in the spiritual world, the cowherd boys and the gopis, they dance for the pleasure of Krishna. И точно так же в духовном мире мальчики-пастушки и гопи, они танцуют для удовлетворения Кришны. This is why Prabhupada has written in the Bhagavatam 8th canto. И это то, что пишет Прабхупада в комментарии на 8-ю песнь. I'm pretty sure, chapter 24, text 53. Это 24 глава, текст 53. The goal of life is to live with the Supreme Personality of Godhead. Цель жизни – это жить с Верховной Личностью Бога. To play with the Supreme Personality of Godhead. Играть с Верховной Личностью Бога. And to dance with the Supreme Personality of Godhead. И танцевать также с Верховной Личностью Бога. And to eat with the Supreme Personality of Godhead. И вкушать с Верховной Личностью Бога. Yeah, so we're practicing in this material world. И это мы начинаем практиковать в этом материальном мире. The cowherd boys, they actually eat in front of Krishna. И мальчики-пастушки, они даже едят прямо перед Кришной. On the bank of the Jamuna, there may be billions and billions of cowherd boys. На берегу Ямуны это происходит среди миллионов и миллионов, миллиардов даже мальчиков-пастушков. Krishna sits down and starts to take from his tiffin. И Кришна, он присаживается, он достает свой тормозок, который ему Like kachoris, samosas, sabjis. И там могут быть качори, самосы. And each cowherd boy thinks, oh, Krishna, he's sitting just in front of me.
И каждый мальчик-пастушок, он убежден, что Кришна, он сидит только перед ним самим. So it's very personal. Krishna's eating directly with me. Это очень личностно. То есть Кришна ест прямо передо мной. And by the influence of Yogamaya, Monamasi, the cowherd boys, the one cowherd boy, he doesn't see that there's billions and billions of other cowherd boys. И по устройству Йога-майи происходит так, что он не видит остальных, он видит только Кришну перед собой. But the gopis, they don't actually eat in front of Krishna. Но гопи, у них другой сценарий, они не едят перед Кришной. Yeah, because it's out of etiquette. Так как это не соответствует этикету. The word mayada, mayada means etiquette. И марьяда значит этикет. Sometimes I've seen in ISKCON picture of Radha and Krishna and they're eating together. И как мы часто видим, в ИСККОН у нас есть картинки, где Радха и Кришна, они едят вместе. But this is not according to etiquette or ras. Но это не является правильным в соответствии с этикетом или расой. So Radharani will offer kachori and prasad to Krishna, and then Krishna eats himself. И Кришне предлагают качори, самосы и другие изысканные блюда, и Кришна это вкушает. And then when Lord Krishna's finished, then Radharani will give the remnants to Lalita. И когда Кришна, он закончил вкушение, то Радхарани передает Махапрасад Лалите. And Lalita will give it to the other Sakhis and Gopis. А Лалита, она передает остатки Кришны другим Саки и Гопи. So our goal is a personal relationship with Krishna. И наша цель, конечно, это личностные взаимоотношения с Кришной. And Radharani. Также со Шримати Радхарани. And the numerous other associates. И также с бесчисленными другими спутниками Кришны. So anyone who comes in contact with Lord Chaitanya's mission. Любой, кто придет в соприкосновение с миссией Господа Чайтаньи, at the time of death will take birth in the Lord's pastimes. В момент смерти он примет рождение в играх Господа. The Lord Krishna's pastimes are going on right now. И игры Кришны, они происходят прямо сейчас. But it's in another universe. Но это происходит в другой вселенной. So the Sanskrit for universe is Brahmanda. И санскритское слово, обозначающее вселенную, это Браманда. Universe named after Brahma. Эта вселенная названа в честь Брамы. So right now, Lord Krishna's pastimes are going on in some material universe. И прямо сейчас игры Господа Кришны происходят в одной из вселенных. And Lord Ramachandra's pastimes and Lord Chaitanya's pastimes. И также игры Господа Рамачандры и игры Господа Чайтаньи. So the devotee at the time of death is transferred to those pastimes. И в момент смерти преданный, он будет перенесен в соответствующие игры Господа. And then you have a spiritual body. И там мы получим духовные тела. But there is slight contamination. Но там могут оставаться некоторые загрязнения. Like it's called ganda. Ganda means like a slight sniff. И это называется на санскрите ганда, значит, такой запашок небольшой. This is Vishnu Chakravarti Thakur gives this explanation of the stage of bhav. И это то, что Вишну Чакраварти Тхакур объясняет в соответствии с уровнем бхавы.
So the highest we can go in this material body is the beginning stage of bhav. И максимально высокий уровень, который мы можем достичь в этом материальном теле, это начальные стадии бхавы. And there is possibility of slight contamination. Но так или иначе, возможно, остается небольшая возможность какого-то осквернения. Just like I take a bottle, and in the bottle I put mustard oil, and then I empty it, but still the smell of mustard oil is there. То есть, например, я взял бутылку и налил туда горчичного масла, а потом опорожнил ее, опустошил, но все равно какой-то запах останется в ней. So this is the example given. Это дается пример обычно в этом случае. And the practical proof is in the Srimad Bhagavatam Bharat Maharaj. И практический пример этого – это в Бхагаватам история жизни Бхарата Махараджа. The Bhagavatam explains that at a young age, Bharat Maharaj gave up his family. И говорится, что в раннем возрасте Бхарата Махарадж он оставил свою семью. A very beautiful, qualified wife, nice children. Очень прекрасную, квалифицированную жену и очень замечательных детей. His friends, his kingdom. Его друзей, его царство. And he gave it up just like someone passes stool and gives up attachment to that stool. Точно так же дается пример, как кто-то испражняется, и точно так же, как мы не привязаны к этим испражнениям, точно так же он оставил все эти имущества. Do you think many people are attached to their stool? Как вы думаете, много из людей, они привязаны к своим испражнениям? I mean, do you even look at it? И даже смотрят на это. So Bharat Maharaj, he gave it all up like it was stool. И Бхарат Махарадж, он точно так же избавился от всего этого материального, как от испражнений. But still, he became overly attached to a young deer. Но так или иначе случилось, что он был чрезмерно привязан к молодому оленю. And that attachment temporarily disturbed his bhakti. И эта привязанность, она временно побеспокоила его бхакти. But we know, of course, he took birth as a deer, but had the consciousness of a human being. И он в следующей жизни родился оленем, но имел сознание человека. So he didn't actually fall down, because once you started practicing devotional service, Krishna will always help you. И на самом деле он даже не считается падшим, так как тот, кто начал практику сознания Кришны, Кришна всегда ему помогает. So my honest realization is that these devotees who are serving Prabhupada and Lord Chaitanya, even though they may not be on the stage of Ashakti or Bhav, at the time of death will take birth in the Lord's pastimes. И мое глубокое убеждение, реализация в том, что преданные, которые начали практику сознания Кришны в организации Шрилы Прабхупады, и они не достигли стадии бхавы или даже сакти, тем не менее, в момент смерти, оставляя тело, они достигают игр Господа. And this is the special mercy of taking birth at the very beginning of this Kali Yuga. И это особая милость принять рождение в этот период, в начале Кали-юги. The Kali Yuga is split into 12 parts. Кали-юга, она разделяется на 12 частей. And each part is 36,000 years. Each part is 36,000 years. И каждая часть из этих 12, она делится на 36 тысяч лет. So we're living in the first part. И мы живем в первую часть. And only 5,000 years has gone. И только прошло всего лишь 5000 с начала. And the previous age, Dwapara Yuga, is also split into 12 parts. И предыдущий век, Двапара-юга, также был разделен на 12 частей. So the last part of Dwapara Yuga is overlapping
or meeting with the first part of the Kali Yuga. И последняя часть Двапара-юги, она перехлестывается, как бы накладывается на первую часть Кали-юги. And it's called Sandhya. Sandhya is where they meet, Sandhya. И это называется Сандья, или там, где они встречаются. This is described in a purport in Chaitanya Charitamrita. И это описано в комментариях на читание Чаритамриты. So we're very fortunate to be living at this time. И мы очень удачливы, живя в это время. And some of the acharyas have said that in the Kali Yuga, there's a Prem Yuga. И некоторые ачарьи называют эту эпоху в Кали-югу, называют Према-юга. Which started 500 years ago. Мы начали 5000 лет назад. So you are all part of this Prema Yuga. И мы все являемся частью этой Према-юги. And some or other by Lord Chaitanya's arrangement, you took birth in Ukraine. И так или иначе, по устройству Господа Читания, вы получили рождение в Украине. And helped establish Krishna consciousness in Ukraine, Russia. И помогаете устанавливать, распространять сознание Кришны в Украине и в России. Yeah. Now we're experiencing some temporary problems. И сейчас мы можем видеть, что мы испытываем какие-то временные проблемы. But these problems, they come and they go. Но эти проблемы, вы можете понять, что они придут и они уйдут. Just like during communism, we couldn't actively preach in Ukraine or Russia. Например, в эпоху коммунизма мы не могли активно проповедовать в Украине или в России. But then communism was dissolved. Но затем коммунизм растворился. And for the next 20 years, 1991, yes, next 21 years, we're actively preaching in Russia, Kazakhstan, Ukraine. И затем, после того, как коммунизм не зашел на нет, мы проповедовали долгое время, 21 год, в Казахстане, в России, в Украине. Yeah, so now, of course, we have this conflict. Ну и сейчас произошло другое, этот конфликт начался. But this will pass over. Но так или иначе, оно все пройдет. Just like COVID came and went. Как ковид, он также пришел и ушел. But what is important is we continue focusing on our devotional service. Но что является главным в этом всем? Это мы должны сфокусироваться на нашем преданном служении. And we should expect obstacles and challenges and problems and difficulties. И мы должны так или иначе ожидать всех этих вызовов судьбы, проблем, трудностей и беспокойств. This material world is like a prison. И мы знаем, что материальный мир подобно тюрьме. So in a prison, it's a little rough. Ну и в тюрьме не так все хорошо, там немножко жестко. In the prison, there's 4 walls, and that's old age, birth, and death, and disease. И эти 4 стены в тюрьме обычно мы можем расшифровать как рождение, болезнь, старость и смерть. So if we think that everything is going to be hunky-dory, or in other words, plain sailing, we're being a little bit naive. И если мы думаем, что все пойдет по накатанной, как мы предполагаем, то, наверное, мы немножко наивны. Because as long as we're within the material body, there's going to be some problems. И до тех пор, пока мы в материальном теле, всегда будут какие-то проблемы. But we have to tolerate and continue in our practice of Krishna consciousness. Но так или иначе мы должны все это терпеть и продолжать практику преданного служения. We must focus on the 5 potent forms of devotional service. И мы должны сфокусироваться на 5 главных формах преданного служения. Harinam, Sadhu Sangha. Первые 2. Bhagavat Shravana.
Shri Murtaye, Maturavasi Shri Murtaye. 5 things. То есть вот эти 5 вещей, которые названы. Whenever we have the opportunity, chant Krishna's holy name. Когда бы у нас не была возможность повторять святое имя Кришны. Number 2, associate with devotees in a favorable way. Второе – это общение с преданными благоприятным путем. Number 3, read Bhakti Sastra. Третье – это читать Бхакти-шастры. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Goswami books. Это Бхагавад-гита, Бхагаватам и книги Госвами. Number 4, Mathura Vasi. Try to visit holy places. Четвертое является Мадхураваси, что значит посещение святых мест. The most important are Vrindavan, Navadvip, and Jagannath Puri. Самые важные для нас места – это Вриндаван, Навадвипа и Джаганнатх-пури. But also wherever there's a temple, that's a holy place. Но также считается, что где угодно находится храм Искон, это святое место. Whether the temple's in Germany or Moldova or wherever it is, wherever there's temple, it's holy place. И где бы этот храм ни находился, в Молдавии, либо в Германии, это все является святыми местами. And Sri Murtaye, worship deity. И Шримуртае – это поклонение божеству. The ideal deity to worship is Gaura. Idеальное поклонение божеству – это божество Гаура-Нитай. But we may also have attachment to Jagannath, Subhadra, Balaram. Но мы также можем быть привязаны к другим, например, Джаганнат, Балдев, Субхадра. And other bona fide expansions of Krishna. Другие авторитетные экспансии Кришны. So these are the 5 potent forms of devotional service. И это является 5 главных методов преданного служения. And this is described in Nectar of Devotion by Rupa Goswami. И это то, что описывается в нектаре преданности, написанном Рупой Госвами. So I humbly request that you apply yourself to these 5 types of bhakti. И я смиренно прошу всех вас принять и следовать этим 5 главным, самым важным методам бхакти. And do not become depressed. И ни в коем случае не впадайте в депрессию. You should just appreciate how fortunate you are. И мы должны оценить по достоинству, насколько мы удачливы все. It is extremely rare just to take birth as a human being. Это очень редкая возможность получить рождение в человеческой форме. There are more living entities than there are grains of sand in the desert. Живых существ очень много в этом мире, больше, чем песчинок в пустыне. And very few take birth in human form. И только лишь несколько получают такую возможность родиться в человеческом теле. You have all taken birth as human beings. Все вы родились в человеческом теле. And now there's 8 billion human beings on this earth planet. И сейчас мы можем видеть 8 миллиардов людских живых существ на этой планете. Extremely, very, very few follow strict religious principles. И чрезвычайно редкие случаи, когда кто-то следует всем религиозным принципам строго. But you are all following strict religious principles. Но вы все следуете религиозным принципам. The Bhagavatam says all these other religions are actually cheating. Бхагаватам он заявляет, что все другие религии нынешние, они являются обманом. And the word is kaitavadam, cheating religions. И слово кайтава дарма обычно присутствует. So you're extremely fortunate, but you have to appreciate this. И вы все очень удачливы, и вы должны оценить это все по достоинству. By the influence of Maya, we take for granted the association of devotees.
И под влиянием Маха-майи мы принимаем как за что-то само собой разумеющееся общение с преданными. We take for granted the fact that we can take prasad, food offered to the Lord every day. И мы также принимаем за что-то как само собой разумеющееся принятие посада, пищу, предложенную Господу каждый день. We take for granted that we're connected from the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. We're actually connected right up to Lord Brahma. И мы очень легко также принимаем, что мы находимся в Брахма Гаудия Мадхва Сампрадае и связаны с самим Брамой напрямую. We don't appreciate that at the time of death we will actually take birth in the Lord's pastimes. И мы не можем оценить также, что мы в момент смерти мы получим возможность родиться в играх Господа и Чайтани. And then due to the influence of Mahamaya, we become a little depressed or lethargic or sleepy or lazy. И под влиянием Махамайи мы иногда впадаем в депрессию, либо становимся ленивы, либо сонливы в нашей практике. So we should go forward with enthusiasm and determination. Но мы должны продолжать идти вперед с энтузиазмом и решительностью. And use whatever time we have to practice Krishna consciousness. И использовать максимально все время, которое мы имеем для практики сознания Кришны. So I hope to, the end of this year, I hope to go to Vrindavan. И Махарадж надеется к концу этого года отправиться во Вриндаван. September, October for 5 or 6 months. Сентябрь, октябрь, 5-6 месяцев. Of course, that's my plan. Конечно, это всего лишь мой план. But I had that plan also last year, but unfortunately I had to leave. Но я имел также этот же план в прошлом году, но я должен был покинуть Вриндаван. But that would be very nice time if any of you can visit Vrindavan. И это будет очень хорошим временем для того, чтобы вы все посетили Вриндаван. Everything is in the hands of Radha and Krishna. И все находится в руках Рады и Кришны. So thank you all very much. Большое спасибо. Спасибо всем большое, преданным. Anyone want to ask a question or say anything? Может быть, кто-то из преданных хочет что-то сказать, либо задать какие-то вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь. Да, слушаем, кто? Хари Кришна. Хари Кришна. Это Виджай. Oh, just give me 1 minute. Just give me 60 seconds, I'll come back. Махарадж вернется через минуту. Задавай, Виджай, Прабху, я пока обдумаю. Ну, Гуру Махарадж сказал, что любой, кто столкнулся с миссией Господа Чайтаньи Махапрабху, он присоединится к лилам Господа, которые проходят где-то в этой вселенной. Ты слышишь, да? Алло. Да. Ну, присоединиться. Ну, то есть, как это правильно понимать? То есть, это как бы прямо можно понимать, что мы в конце жизни присоединимся, или это может занять какое-то время? То есть, вот, как бы такой вопрос. И насколько мы должны соприкоснуться с этой миссией Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы это произошло? Окей. На любом уровне, да? Как бы все мы. Ну, да, ну, то есть, да. Ну, то есть, как, ну, то есть, как это понимать правильно? Okay. Guru Maharaj, Vijay came up with this question that you mentioned that we're going, all of us, we're going after this lifetime, we're going to Lord Chaitanya's pastimes, right? So how we can understand it? Is it doesn't depend on our level of consciousness or our achievement in spiritual life. So it just everyone we at the end of this life we're just going to the Chaitanya Lila, or
to what degree we have to come in touch with the Sankirtan movement so that we can will attain. In the Chaitanya Charitamrita, Antya Lila chapter 3, Читание Чаритамрита Антилила глава 3. at text 69, I think. 69 текст примерно в том районе. Haridas Thakur says, my dear Lord Chaitanya, as long as you are stititi, as long as you are situated in this material world, Пока здесь в материальном мире, as long, Haridas Thakur is telling Lord Chaitanya, Tumara, Yavat, Macha Stiti, as long as you are situated, as long as you are in this material world, пока вы находитесь здесь, в материальном мире, Харидас Тхакур говорит Господу Читания, Saba Mukti Kara, Tumi Vaikuntha Paitava, you will liberate and send to Vaikuntha every living entity. Он говорит, что ты освободишь всех живых существ, которые находятся в этом мире, отправишь их на Вайкунху. Tumi means you. Туми значит ты. Vaikuntha Paitava, you will send to Vaikuntha. Вайкунха Пайтава значит ты отправишь всех на Вайкунху. All jivas. Все живые существа. Sarva Jiva Jati. All jivas. Сарва Джива Джати значит, что всех живых существ. Whether they are stava, standing, or jangame, moving. Все равно они неподвижные, либо подвижны. Ставара и Джангама. Standing is like trees. Стоящие, неподвижные, значит, как деревья. And all moving living beings, fish, insects, mosquitoes, human beings. Подвижные живые существа, как рыбы, комары, живые существа, людские живые существа. And Haridas Thakur is saying, not just in India or this earth planet, but in this entire universe, and he uses the word Brahmanda. И Харидас Тхакур говорит, что не только в Индии или на этой земле, но во всей Вселенной он использует слово Брахманда. Now these are living entities who never practiced sadhana bhakti. Это живые существа, которые никогда не практиковали садхана бхакти. Like the fish in the Dnepr River. Например, как рыба в реке Днепр. Like the mosquitoes or the birds. Как комары, либо птицы. Tumi Vaikuntha Paitava, I will send all these jivas to the spiritual world. Туми Вайкунха Пайдаба, значит, я отправлю всех этих живых существ в духовный мир. And then Haridas Thakur says in the next verse, I think, Antya Lila chapter 3, text 72, 73, you should read this. И дальше Харидас Тхакур в этой 3 главе Антилилы, он говорит примерно 72-73 текст. Вы должны все прочитать это. That in your incarnation, my dear Lord, in your incarnation of Lord Chaitanya, you've already delivered all the jivas. И он говорит, в этой инкарнации, Господа Читания, ты уже освободил всех живых существ. Sakala Brahmanda Jivera. Sakala Brahmanda Jivera. All the jivas in this Brahmanda. Это указывает на термин Сакала Брахманда Дживера, что значит все живые существа в этой вселенной. You have delivered. Delivered means Vaikuntha. И ты освободил на Вайкунхе. То есть освобождение. Spiritual world, Vrindavan.
Духовный мир Вриндавана. But Haridas Thakur says, only while you're situated here. Харидас Тхакур говорит, что пока ты здесь находишься, Then we know Lord Chaitanya was only present 48 years. мы помним, что Господь Чайтанья находился в этой вселенной только 48 лет. But we're serving Lord Chaitanya 500 years later. Но мы служим Господу Чайтанье уже по прошествии 500 лет. Many of us have deities of Gaura-Nitai. И поклоняясь божествам Гаура Нитай, например. We always are chanting Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Мы все время повторяем Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. So my realization is that we will also take birth in the Lord's pastimes. И моя реализация в том, что мы также примем рождение в играх Господа Чайтаньи. If the mosquitoes and the sardines and the fish all got liberated 500 years ago, and they weren't practicing any type of sadhana bhakti, then what about us 500 years later in Ukraine? And we're struggling, but we're practicing. И ни рыбы, ни сардины в реке не практиковали никакой садханы бхакти. Но мы боремся, мы пытаемся практиковать по прошествии 500 лет. И они были освобождены. Что вы говорите о нас? So when we leave the body, we will take birth in the Lord's pastimes. Поэтому, когда мы оставим свои тела, мы достигнем игр Господа Чайтаньи. Now, it could be Lord Chaitanya Lila. Это может быть лила Господа Чайтаньи. But it could be Vrindavan Lila. Но также это может быть Вриндаван лила. This depends on our adhikari or qualification. Это зависит от нашего адхикари, либо And also квалификации. what the Lord wants. И также то, что Господь хочет, надо учить. But both are the Lord's pastimes. Но оба эти являются играми Господа. And both could be seen as the spiritual world, but the spiritual world within the material world. Но эти обе игры, они могут, или другие, могут расцениваться как духовный мир, но духовный мир внутри этой вселенной. So in that birth, our body is spiritual. И в этом рождении тело может быть духовное. And we make advancement by associating with Nityasiddha devotees. И мы можем совершать прогресс в этом рождении, общаясь с преданными нитья-ситхами. In Gaur Lila, we would associate with Shivananda Sain, Sarup Damodar, Ramananda Roy, Chota Haridas, etc. То есть в Гаура-лиле, если мы туда попадаем, то мы будем общаться с такими преданными, как Махарадж сказал. If we have taken birth in Krishna's pastimes, we'll associate with the cowherd boys or the gopis according to our nature. И достигнув Кришна-лилы, то мы будем общаться либо с мальчиками-пастушками, либо с гопи, в соответствии с нашей духовной природой. Depends whether you want Sakya Ras, Vatsalya Ras, or Madhurya Ras. Это зависит от того, какую мы хотим иметь расу, ватсалия, мадхурия, либо сакья расу. Then when those pastimes are finished, we go back to Goloka Vrindavan, which is the spiritual world. И когда эти игры проявленные закончатся, то мы также отправимся вместе с Господом в духовный мир. На Галоку So my Вриндавана. belief and realization is those devotees who are assisting Prabhupada and Lord Chaitanya will get this high destination. И моя вера и мои убеждения в том, и реализация в том, что те преданные, которые помогают Шриле Прабхупаде в распространении миссии, они достигнут высшего назначения. Even though you may not at this stage be on the stage of Ashakti or lower stage of Ruchi. И, может быть, даже мы не достигли этой ступени асакти или даже ручи, которая является продвинутой. And this is why Lord Chaitanya and Lord Nityananda are described as Kripa Avatar. И в соответствии с этим Господь Чайтанья Нитьянанда описывается как Крипа-аватар.
Yeah, so much mercy at this present time. который дает абсолютную милость в это время. Is it clearer? Это ясно теперь как-то? Да, Гуру Махарадж, спасибо. Это очень вдохновляюще. Thank you very much. This is very inspiring. Even the devotees in Lugansk, И даже преданные в Луганске, которые находятся, who are a little Даже bit overweight, Львов имеется в виду, наверное, который немножечко, вес у него чрезмерный. they can also take birth in the Lord's pastimes. Он также может явиться в играх Господа, несомненно. спасибо. Спасибо. Anything else? Что-то еще, преданные? Не стесняйтесь, пока есть возможность. Потом не будет. Хари Кришна, можно мне? Можно? Давайте, Матаджа. Можно? Да. Гуру Махарадж, такой вопрос. А в следующем явлении в играх Господа мы встретимся с вами? А кто это говорит? Махалила Даси. Махалила Матаджи. Mahalila Prabhu. She asking, in that lila which we attain after this lifetime, will we meet you in that lila? Oh. Will you meet me? Yes. You may, but whether you recognize me, I don't know. Может быть, мы встретимся, но не факт, что вы меня узнаете. Because we'll have different bodies. Потому что мы будем в других телах. I mean, I would like to take birth as a gopi. Например, я бы хотел родиться как в теле гопи. But if I did, how would you recognize me? И если я достигну этого, как вы меня узнаете? Maybe the glasses I wear. Может быть, я останусь в очках. So we have spiritual bodies. Мы будем иметь духовные тела. But as far as my realization is that if you're extremely attached to a spiritual personality, И в соответствии с моей реализацией, если мы чрезвычайно привязаны к какой-то духовной личности, like Prabhupada or Bhaktisiddhanta, например, как Прабхупад Бхактисиданта, you'll know who they are in the spiritual world. то мы будем знать, кто они есть в духовном мире. But you will know who they are even in this lifetime. Но вы можете даже это узнать, находясь в этой жизни. Before you've even died and given up this material body and subtle mind, you'll actually know who they are. Вы даже это можете познать в этой жизни, перед тем, как вы оставите это грубое тонкое тело. In other words, you'll know what is the Siddha Sarup. Это называется реализация Сида Сварупы. And this will be revealed to you in your heart. Это будет явлено вам в вашем сердце. And they themselves will reveal this to you. И им также будет это явлено, как и нам в нашем сердце. When you become more like on a Shakti and beginning stage of Bhav. Это уже может произойти где-то на сакти или на начальной стадии бхавы. So this is very advanced. Несомненно, это очень продвинутая стадия. We're on a lower stage. Мы находимся на более низких стадиях. But this is our goal. Но это и есть наша цель. Да. Благодарю. Thank you. А кто-то еще преданный хотел, кто-то из Прабху. Да, Хари Кришна, да, дорогой Гуру Махарадж, это Дхананджая Даса.
Это кто? Джананджая? Да. Dhananjaya. Джананджая. Спасибо огромное вам за лекцию. Очень прекрасная лекция. Мне на многие вопросы уже открылись ответы определенные. Вот. Я хотел вам задать вопрос. А вы скажите, пожалуйста, как можно ли преодолеть быстро анархоневритие? Можно ли это как-то или нет? Да, если да, то как это? He thank you for class, and also he said that many questions already been answered by your lecture. And one more question, that how we can pass quickly through the stage of anarchonevity? Is it possible to kind of speed up this process? Yes. You just have to be very serious. И это очень просто. Вы должны стать серьезными. Это возможно. There are various rules and regulations, and just be very serious about following all these principles. И мы должны учитывать все эти правила и предписания, следовать всем этим правилам серьезно. But the main way that we go forward is by associating with more advanced devotees. Но главный путь, который мы можем проделать быстро, это общаясь с продвинутыми преданными. If somehow that we can hear from more advanced devotees, this expedites. The word expedite means it makes it go faster. И слыша от продвинутых преданных их катху, мы можем очень быстро увеличить скорость нашего продвижения. Yeah. And this is why Prabhupada used to travel all over the world. И это почему Прабхупада, он путешествовал по всему миру. To give his association to his disciples. Дать общение своим ученикам для этого. Yeah, to encourage them. Вдохновить их. So the answer is be very strict. Да, ответ будет таков. Надо быть очень строгим. In following the principles. Следование принципам. That means the 4 don'ts and the 1 do. Это значит 4 запрета и одно предписание. The 1 do is to chant 16 good rounds or even more rounds. То, что мы должны делать, это повторять 16 хороших кругов или даже больше. And try to seek out superior association. И также мы должны искать более возвышенное общение. And if we're sincere, then Lord Chaitanya will arrange it. И если мы очень искренне, то Господь Чайтанья, Он все организует для нас. Спасибо вам огромное за ответ, очень хороший, мне понравился. А я, знаете, что он еще хотел задать вопрос? Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, как научиться правильно выстраивать отношения с такими личностями, о ком вы только что описали? Спасибо вам огромное. Thank you for the answer, Maharaj. One more question from Jananjaya Prabhu. He asking that how we can properly build up our relationship with such devotees that you mentioned, like advanced devotees. What's the procedure? Yeah, good question. Хороший вопрос. You offer your pranam prayers to them. Вы должны предложить им пранамы, молитвы. It can be Siksha Guru. Это может быть Шикша, Гуру. You listen to their lectures and talks or read their books. Вы можете слушать лекции и ихние какие-то катху. You pray to such persons. Вы молитесь этим личностям. And if possible, and this is the best one, you associate with them. И если возможно, вы должны непосредственно общаться напрямую с ними. Because personal association is very powerful. Так как личностное общение, оно самое могущественное. But
sometimes it's a bit awkward because the devotee may be in India or some other country and you're in Ukraine. It's also a little bit difficult for ladies sometimes, too much personal, but it's desirable. Иногда это может быть несколько неудобно, например, кто-то находится в Индии, в Украине, еще где-то, и может быть для женщин общение такое не очень возможно, но это говорится, что это желанно, это очень желанно. That's it. So thank you very much. And I think we can do another one. When should we do another one? И Махарадж думает, может, мы сделаем еще одно. Когда мы можем это сделать? Вопрос ко всем. Vijay, when next Tuesday? Виджай? Да, можно. Yes, когда Махарадж скажет, я готов всегда. Wherever you like, Maharaj, we can follow. Yes. Yeah, unfortunately, I still feel pretty weak and I get this neuralgia, pains in my jaws. К сожалению, я все еще чувствую себя по-прежнему слабо, и моя неврологическая боль в челюстях, как всегда. I don't think it's the cancer. I think for the time being that's in the background. Я не думаю, что это был рак. Это просто такая, то, что было обычно. And I often think of coming to Ukraine, but unfortunately, I don't think my health will allow. And also right now, because of the conflict, it's not. Я также подумал, приехать в Украину, но две причины: то, что мое здоровье не позволяет, и сейчас, может быть, это не очень благоприятно в связи с конфликтом. But I have many fond remembrances of traveling in Ukraine to the different temples and the devotion there. Но я имею очень нежные воспоминания о путешествиях в Украине к разным храмам, разным городам, местам. I remember the last time I went to Ukraine, Indraduna Maharaj had his Vyasa Puja. И я помню, как я последний раз приезжал в Украину, и Индрадюна Махарадж устраивал свою Vyasa Puja. And he told me that he thinks Ukraine and the devotees is the best country in the world to preach. И в тот момент он мне сказал, что Украина является лучшей страной в мире для проповеди. It's interesting. Интересно. So thank you all. We'll try next Tuesday. Can you get the calendar on my desk? Мы попробуем следующий вторник. Сейчас посмотрим календарь. Just see. It's the 14th of February. Nothing. All right. Yes. Well, let's try for next Tuesday then. Пока предварительно можно договориться на следующий вторник. Что-то еще? Спасибо всем. Хари Хари Бол. Гуру Махарадж ки джай. Шила Парта Сарадхи Махарадж. I'll just speak with you, Gaurasundar Prabhu, a few minutes. Yes, Mama. Можем потихоньку отключаться. До следующего вторника тогда встретимся. Всем поклоны. Рад был всех видеть. Харе Кришна. Спасибо большое за перевод, Гарасундара Прабху. Спасибо, Мадыджи Бхакти Деви Харибол. Маха Бхакти. Yes. Бхакти Деви, наша сестра в Южной Африке, на тело оставила. Харе Кришна всем. Garasundara Prabhu. Yes, Shidamji. How does Maharaj speak to you personally?
Just like that, directly, devotees will go, they'll off and then we'll speak. Okay, so can he speak now? Yes, some of the devotees still on. Should we wait? We can speak now. That's all right. Tell me, Gaurasundu, where are you? What you doing? Maharaj, now I'm in Los Angeles in temple. Where? Los Angeles, California. How is it? It's okay. Weather is good. Lots of Prabhupada's disciples around. Nice temple, beautiful community here, and small Russian community also. What, 50, 100? Like 50 devotees. What's the mood in Los Angeles? What's the mood? They're worshiping Rukmini Dwarakadish, a little bit awe and reverence. But mood is they're doing Harinam and book distribution, basically. Swabhas Prabhu, Swabha. temple president. Oh, yeah. But now he's not here, some vice president here. I think he's also Prabhupada's disciple. So what are you doing? What are you going to do? Yeah, I'm doing classes here in the temple and also going to different Russian Namahats. So leaving tomorrow for San Diego. Good. Almost, yeah. Been before in San Francisco as well for 10 days. How's that temple? In San Francisco, there are two temples. One is in Silicon Valley. It's Vaisheshika Prabhu. Very nice temple. There is no, it's not a residential temple. It's just, like for worship, for programs. And another one in Berkeley, another side of the bay. It's old one. There are some few Prabhupada disciples staying. Is it a little bit Ritvic? Not sure, but I haven't heard about. So I can find out, but No. I haven't heard about it. That's good then. So we'll try next Tuesday and I'll give another talk. And Yes, Maharaj. So you feel better now with your operation and things? not really. Old age is there. Nothing you can do about it. The real medicine is the holy name. We just have to drink it to our full. It's like a poison at the beginning. Was Gopal Krishna, was Gopal Guru also on? Гопал Гуру, ты еще здесь, Гопал? Гопал Он вышел уже. вышел. Я могу сейчас позвонить ему, чтобы подключился. He has gone, but we can call him back. No. Next Tuesday, let me speak with some of the Pavlograd. Следующий вторник мы хотим поговорить с кем-нибудь из Павлограда, если кто-то. Now, one thing is, below the pictures of the different Vaishnavas is their names. If their names are in English, I can read it, but if the names are in Russian, I can't. So maybe they could just change it to English. Yes, I'll tell them. Then I'll see you next Tuesday. Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah, nice to see you. Haribol, all glories to Prabhupada. Шила Гурудев Ки Джай. Харе Кришна. Харе Кришна. Виджай, ты пока здесь сделаешь объявление, чтобы преданные, которые будут выходить в Zoom, они поменяли свои надписи с русского на английский и желательно духовные имена. Аватарки, понял? Понял. Чтобы Махарадж читал и знал, кто находится, а потому что он не поймет, кто там под аватарками. Хорошо. Сделаю. Да. Ну что, все прошло нормально.
Отлично. М. Преданных присоединилось 50 человек. Ух ты, надо сказать, Махарадж. А в группе 90. Ну, И остальные. значит, Спасибо не всем знаю, огромное. какие могут быть дела, я тоже. Очень приятно всех видеть. Спасибо. Всю духовную семью вдалеке. М. Все вдалеке, да? Харе Кришна, Гаура Сундара Прабу, мои поклоны Все прими. оказались Слышишь меня? далеко. Харибол навсегда был слышь. Вот, я тебе там писал сообщение в чате, ты его получал или нет? Ну, продублируй. Я уже не помню. Ну, Что... там Гуру Махарадж, он говорил, что в конце января или в начале февраля он сможет дать инициацию, там, тем более имя уже готово. Да. Надо было сейчас напомнить, пока был Махарадж. Да я просто не стал влазить в эфир, как бы, ну, я написал тебе в чате, думал, ты увидел. То есть Теперь как мы надо писать. в следующий Теперь надо раз... писать ему. Не, мы Я напишем. Да, А в следующий раз он выйдет. я через Виджая Прабу там... Ну, Я Шридаме сейчас еще раз напишу. Да, пожалуйста, он Виджай может написать. Да, я сейчас еще... Да, спасибо, братья. Хорошо тогда. Да, до следующей встречи. Да, Харе Кришна. Харибол преданный, ну что? Какие еще Харибол. пожелания? Преданные, присоединяйтесь в субботу к чтению книги Махараджа. Мы читаем. Читаем, обсуждаем. Очень важно. Махалила, Харибол. Ваш Хорошо, преданный, микрофон отключен. Харибол. Да, я буду самый последний выходить, потому что если я выйду, все отключатся. Ага. Ну что, я тогда тоже кланяюсь всем вайшнавам. Рад всех был увидеть, услышать. Счастлив всех. Живы, здоровы. Джай. Джай Гуру Махарадж. Вся слава. Кинджай. Харе Кришна. Харе Кришна. До вторника. До вторника. Супер. Харибол. Виджай обеспечивает, так сказать, всю базу материальную и духовную. Да, что я могу обеспечить? Вся слава Виджаю Прабу. Да. Поставки нашли, кто обеспечивает. Поставки боеприпасов и провианта. Всего. С Америки там что-то нам привезешь. Что-то там у вас интернета. О, точно, джинсы всем. Всем джинсы. Ну да. С корейского квартала. С китайского. Да не, ну слушай, себе возьми тогда. А что ты думаешь, здесь лучше, что ли? Да, думаю, что лучше. Не, ну лучше. Надо ходить в дорогие магазины. Харибол, ну что? Вот Гопал появился, нет? Не, Гора Сундара — это я, его ученик его. Это Сергей. оруженосец. Сергей. Харе Кришна. Он где-то рядом, да? Харе Кришна. Он вышел. Я понял, да. Ну ладно. У вас все хорошо в Павлограде там, нет? Да нормально, тихо пока. Тихо, да? Да. Слава Богу. Джай.
Харе Кришна, да, дорогие преданные. Спасибо огромное, Гарусундара Прабху, вам за то, что вы переводили, и вам, Виджай Прабху, за то, что вы организовали. Харе Кришна, мои поклоны. Джай. Окей, Харе Кришна. Доброй ночи всем. Харе Кришна. Харе Кришна всем. Харе Кришна. Харе Кришна.